آج کے دن ہم اس بات پر سیکھیں گے، غور کریں گے کہ ہمیں انسان ہوتے ہوئے خدا کے پاس آنے کی کیوں ضرورت ہے، اور اس کے علاوہ ہم اس بات کو بھی دیکھیں گے کہ آخر جب کہ خدا جو ہے وہ قادر مطلق ہے، خدا سب کچھ کر سکتا ہے، خدا کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، اگر خدا فرما دے تو سب کچھ ہو جاتا ہے۔ یہ وہ خدا ہے کہ جس نے پوری کائنات کو خلق کیا ہے، یہ وہ خدا ہے جس کے فرما دینے سے جو پہاڑ ہیں وہ سرک جاتے ہیں، وہ ہل جاتے ہیں، جس کے فرما دینے سے پہلے گلزم 2 حصوں میں ہو گیا، جس کے فرما دینے سے اس نے ایک کنواری کے لیے کلام ہی جب جاری کیا تو وہ حاملہ ہوئی اور بیٹے کو جنا۔ یہ وہ خدا ہے جو چاہے وہ کر سکتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جب وہ تخت کے اوپر ہے، اپنے تخت پر برجماں ہے، اور جب انسان نے گناہ کیا ہے، آپ سب جانتے ہیں مشہور آیت ہے، سب نے گناہ کیا ہے اور خدا کے جلال سے۔ جب یہ کنڈیشن سامنے آ گئی، جب آدم اور حوا نے گناہ کیا، جو میں مختلف بیسکس ہیں، جو بنیادی باتیں ہیں، اس کو میں جلدی سے تھوڑا سا چھیڑ کے پھر میں آگے جاؤں گا تاکہ آپ کو جو مین پوائنٹ جہاں پہ لانا چاہتا ہوں وہ سمجھ آ سکے۔ آدم اور حوا نے گناہ کیا، خدا اپنے تخت پر موجود ہے، خدا کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ انسانوں کو معاف کر دے، لیکن اس نے معاف تخت پر بیٹھے ہوئے نہیں کیا۔ خدا کو زمین پر کیوں آنا پڑا؟ کیا ضرورت تھی کہ خدا بھی اپنے کلمہ کو مجسم کرے؟ دوسرے لفظوں میں خدا زمین پر آ جائے اور انسان بن کے اپنے آپ کو لمٹ کرے، ہماری طرح خدا یسوع مسیح کو پسینہ آیا، ہماری طرح اس نے کھانا کھایا، ہماری طرح اس نے سارے کام کیے معصیت گناہ کے۔ کیوں یہ ضروری تھا کہ خدا آسمان کو چھوڑ کر زمین پر آ جائے؟ کیوں ضروری تھا کہ وہ اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے انسان سے مار کھائے، وہ خداون کے اوپر تھوکے، خداون کو تذلیل کرے، صلیب کے اوپر چڑھائیں، تحقیر کی جائے اور ہر طرح سے موکنگ، یعنی خداون کو انہوں نے خداون کے اوپر مذاق کیا، خداون کو ہر طرح سے تحقیر کی جانے کی کوشش کی گئی، اور یقیناً بہت بڑی تحقیر کی گئی۔ لیکن پھر سے سوال وہی ہے، جبکہ وہ قادر مطلق ہے، صدیق وہ اپنے تخت کے اوپر اس نے معاف کیوں نہیں کیا؟ میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا خدا قادر مطلق ہے؟ اونچی آواز میں جواب دیں، کیا خدا قادر مطلق ہے؟ اگر آپ رسپونس نہیں دیں گے تو مجھے سمجھ نہیں آئے گا کہ آپ واقعی کچھ حاصل کر رہے ہیں، ریسیو کر رہے ہیں۔ کیا خدا قادر مطلق ہے؟ خدا نے تخت پر معاف کیوں نہیں کر دیا؟ خدا نے آسمان پر معاف کیوں نہیں کر دیا؟ خدا نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا آدم اور حوا تم نے گناہ کیا، لو میں نے تمہیں معاف کر دیا؟ خدا کو زمین پر کیوں آنا پڑا؟ انسانوں کو تخت پر معاف کر دینا چاہیے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ خون بہائے بنا معافی نہیں، خون بہائے بنا معافی نہیں ہے، اور اس لیے جو شریعت کے تقاضے ہیں، عام اور سادہ لفظوں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، جو شریعت کے تقاضے ہیں کہ خون بہایا جائے، اور خون بھی ایسے برے کا جو بے عیب ہو، جس میں کوئی چھری نہ ہو، دوسرے لفظوں میں کوئی گناہ نہ ہو، ایسا برا اس کا خون بہایا جانا شریعت کے مطابق ضرور تھا۔ اور خدا جو کہ روح ہے، ضرور تھا کہ انسانوں نے کیونکہ گناہ کیا اور انسانوں کی نمائندگی کرنے کے لیے، انسانوں کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے کوئی ایسا انسان سامنے آئے جو ان کی نمائندگی کرتے ہوئے اس شریعت کے تقاضوں کو پورا کرے جو خدا نے مقرر کی ہے۔ اور اب کیس سامنے یہ ہے
کہ اگر خدا جو کہ قادر مطلق بھی ہے اور خدا جو کہ محبت کرنے والا بھی ہے اور انصاف کرنے والا بھی ہے، اگر وہ انصاف کرتا ہے تو سب کے سب دوزخ میں جاتے ہیں، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے. ان کی آواز میں کہیے موت ہے. اگر خدا انصاف کرتا ہے تو سارے انسان موت میں جاتے ہیں، دوسرے لفظوں میں دوزخ میں جاتے ہیں. اور اگر وہ محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر سب کو معاف کرتا ہے تو پھر خدا کا انصاف کہاں جاتا ہے؟ اس نقطے پر آ کر تمام تر مذاہب کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ اگر خدا سب کو معاف کرے تو انصاف کہاں جائے گا، اور اگر انصاف کرتا ہے تو اس کی محبت کہاں جائے گی؟ انصاف کے تحت دوزخ میں اور محبت کے تحت سب جنت میں آتے ہیں، تو پھر تو کوئی بھی انصاف نظر نہیں آتا ہے. محبت ہے تو انصاف نہیں، اور اگر انصاف ہے تو محبت نظر نہیں آتی. اس چیز کو کیسے بیلنس کیا جائے؟ اگر خدا یہ کہہ دے کہ میں نے تم سب کے انصاف کو جاری کر دیا ہے، تو ساری کی ساری جتنی بھی لوگوں کی آبادی تھی، جتنے بھی لوگ تھے، وہ تباہی کی جانب جاتے تھے، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت ہے. اس لیے میرے بہنوں اور بھائیوں، خدا نے خود اس کا بندوبست کیا. کلام میں لکھا ہے جو انسان سے ممکن نہ ہوا خدا نے وہ ممکن کیا، اور خدا نے مختلف انبیاء کرام کو بھیجا، مختلف نبیوں کو بھیجا ہے، اور پھر آخر میں اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کو دنیا میں بھیجا. اور پطرس کے نام خط میں لکھا ہے کہ وہ برا جو دنیا میں بیچا گیا وہ بے عیب تھا، اس کے بیش قیمت لہو سے ہماری خلاصی کی گئی. آج سے 2000 برس پہلے جب وہ دنیا میں آیا تو اس نے اس دنیا میں اس سارے قوانین کو، ان ساری باتوں کو جو آسمانی باپ نے اپنے بیٹوں کو دیے، وہ متعارف کروائی گئی، اس کا پرچار کیا گیا، اس کی منادی کی گئی. اور پھر اس کے بعد جب آئین پیش کر دیا گیا، جب قانون دے دیا گیا، جب ساری باتیں کر دی گئیں، متی 5 باب سے لے کر اس کی 7ویں باب تک جب خداوند نے وہ تمام تر آسمانی آئین کو پیش کر دیا، تو پھر اس کے بعد خداوند نے گویا یہ برملا اعلان کیا کہ جتنی باتیں میں نے کی ہیں، اب جتنا میرا باقی زمینی خدمت کا وقت ہے، اس میں تم دیکھ لو کہ واقعی میں ان باتوں پر خود بھی عمل کرتا ہوں یا نہیں. یہ وہ ہے کہ جس نے آتے ہی اپنا آئین پیش کیا اور سب کو کہا کہ تم دیکھو کہ میں اس پر عمل کرتا ہوں کہ نہیں. یہ وہ نہیں ہے کہ مرتے وقت جس نے آئین دے دیا اور کہا کہ اب دیکھو کہ تم مجھے اس کے مطابق کسوٹی پر گزارتے ہو یا نہیں. خدا یسوع مسیح نے ایک ایک لفظ جو فرمایا خود اس پر عمل کیا. اور بہنوں اور بھائیوں، آج سے 2000 برس پہلے صلیب پر میرے اور آپ کے خداوند نے میری اور آپ کی خاطر جان دی ہے. ہاللیلویا. اب سوال یہ ہے کہ ہم مسیح کو ماننے سے کیسے بچ جاتے ہیں؟ یہ تو سمجھ میں آیا کہ خدا کو دنیا میں آنا پڑا. کسی حد تک کافی لوگوں کو میرا ایمان ہے کہ سمجھ میں آیا ہوگا. لیکن اب سوال یہ ہے کہ اس خداوند کے اوپر ایمان لانے سے میں کیسے بچ جاؤں گا؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ کرے کوئی اور پھلے کوئی اور؟ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان گناہ کرے اور جانور اس کا خمیازہ بھگتے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی جانور کسی انسان کے گناہ کو معاف کر دے یا اس کی خلاصی بن جائے؟ پرانے عہد نامہ میں جو جانوروں کا خون بہایا جاتا تھا وہ گناہ کے کفارے کے لیے نہیں، گناہ کو ڈھانپنے کے لیے. وہ بھی 1 سال تک کے لیے، اگلے سال پھر قربانیاں کی جاتی. اور کیونکہ قربانیوں کا وقت ہے، میری بہنوں بھائیوں غور سے سنیے، یہاں پر اس قربانی کا ذکر ہے جو عظیم قربانی ہے، جو ازل سے ذبح کیا ہوا بھلا ہے، جس کے قیمتی لہو سے تمام تر انسان بچ گئے. اور جب میرے خداوند کو 2000 برس پہلے صلیب پر لٹکایا گیا تو اس کے خون کے پیش کیے جانے کی وجہ سے اور اس کے بدن کے پیش کیے جانے کی وجہ سے انسانوں کی خلاصی ممکن ہوئی ہے. ہاللیلویا. اب پھر میں آپ کو اس بات کی جانب لانا چاہتا ہوں
کہ اس کو قبول کرنے سے ہم کیسے بچ جاتے ہیں. یاد رہے جیسا میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ رومیو 6:23 میں لکھا ہے کہ سب نے گناہ کیا ہے اور خدا کے جلال سے محروم ہیں. اور رومیو 10:9 اور 11ویں آیات تک لکھا ہے کہ ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور منہ سے اقرار کرنا ہوتا ہے. منہ سے اقرار کریں اور دل سے ایمان لے کر آئیں. رومیو 10 اور اس کے نامی آیت سے دیکھا جا رہا ہے منہ سے اقرار کریں کہ مسیح خداوند نے صلیب پر میرے لیے جان دی ہے. اس پر ایمان لانے سے, اونچے آواز میں کہیے ایمان لانے سے, اونچے آواز میں کہیے ایمان لانے سے, پیچھے والا کہیں ایمان لانے سے, اس پر ایمان لانے سے اور اپنے لبوں سے اقرار کرنے سے ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوتے ہیں. کیونکہ جب ہم ڈکلیئر کرتے ہیں, جب ہم اقرار کر لیتے ہیں اور پھر دل سے ایمان لے کر آتے ہیں تو پھر ہم ہمیشہ کی زندگی میں انٹر ہوتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہہ دینے سے کیا ہو جاتا ہے, نکاح کے وقت کہہ دینے سے کیا ہو جاتا ہے کہ یہ آپ کی بیوی اور آپ اس کے شوہر ہے. کہا ہی جاتا ہے نا, کہنا بہت بڑی بات ہے. جو کلام ہے وہ انسان بیسیکلی ہوتا ہے. جو کچھ ہم کہتے ہیں وہی ہمارا اندر ہے. جو کچھ ہم مسیح کو قبول کرنے کے لیے کہتے ہیں اس کی بہت بڑی اہمیت ہے, اور وہ دل سے کہا جائے, دل سے ایمان لے کر آئیں تو پھر ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں. ہاللیلویا. جب آدم نے گناہ کیا تو اس کی عمر کا ہمیں نہیں پتا, لیکن جب وہ مرا تو بائبل میں لکھا ہے کہ اس کی عمر کتنے سال تھی؟ بھائیو بتائیے کتنے سال تھی؟ 930 سال. 930 سال تک آدم زندہ رہا. اور اگر ایوریج ایک اوسطاً آج کی عمر کو دیکھا جائے تو وہ تقریباً 70 سال ہے. کتنے سال ہے؟ اگر کوئی شخص 930 سال تک زندہ رہے اور ایک شخص 70 سال تک زندہ رہے, اگر ایک شخص جو 930 سال تک زندہ رہا اس کی خدا سے ملاقاتیں ہوتی رہیں, اس نے جانوروں کے نام رکھے اور وہ اشرف المخلوقات تھا. آدم نے جانوروں کے نام رکھے اور آدم کی ملاقات کس سے ہوتی تھی؟ بتائیے کس سے ہوتی تھی؟ خدا سے ہوتی تھی. اور آدم کی جو میموری ہے وہ اتنی زیادہ تھی کہ اس نے سارے جانوروں کے نام رکھے. یہ کہا جاتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات تھا, لیکن جب اس نے اپنی پوزیشن کو کھویا تو میموری بھی لاس ہوئی اور عمر بھی جاتی رہی. جب خداوند نے صلیب پر جان دی تو وہ سب کچھ بحال ہوا اور ہم ابھی اپنی ریسٹوریشن اور بحالی کی جانب سفر کر رہے ہیں. اور ڈیفینیٹلی ایک دن جب ہم مسیح میں اٹھائے جائیں گے تو ہم پھر سے پہلے والی پوزیشن پہ ہوں گے. ہاللیلویا. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب آدم نے اتنی نیکیاں کی ہوں گی, آدم کی شرف ملاقات خدا کے ساتھ تھی فیس ٹو فیس, اور اسی طرح اگر آج کا کوئی شخص جو 70 سال تک زندہ رہے, 70 سال میں ایک انسان کتنی نیکیاں کرے گا. اگر آپ میں سے کوئی میں مثال دینے کے لیے, ایک آدم مجھے چاہیے اور ایک آج کا انسان چاہیے, کون آدم بنے گا؟ کوئی بھی آ جائے جلدی سے پلیز. تو یہ 930 سال کے اور یہ 70 سال کے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو 930 سال کا ہے اس کی نیکیاں زیادہ ہیں یا پھر جو 70 سال زندہ رہا ہے اس کی نیکیاں زیادہ ہیں؟ کس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی؟ جو سو رہا ہے وہ اپنا ہاتھ اوپر کرے. کوئی سو تو نہیں لایا؟ I need the response. اونچے آواز میں بتائیے کون ہے کہ جس کی نیکیاں زیادہ 930 برس تک یا پھر جو 70 برس تک ہے؟ 930 برس تک. ایسا ہی ہے. جو 70 برس تک کیا اس کی نیکیاں کم ہوں گی. ظاہر اس کو وقت کم ملا. لیکن آپ کے خیال میں
जो 70 साल तक जिंदा रहा, इसके कितने गुनाह होंगे? कितने गुनाह होंगे बताइए? बहुत सारे गुनाह होंगे, बहुत सारे गुनाह होंगे। नेकियां भी की होंगी, किसी माई को, बेबे को, बाबे को रोड भी क्रॉस कराया हो, किसी को खाना भी खिलाया हो, बहुत सारी नेकियां की होंगी। लेकिन दिस इज माय पॉइंट, गौर से सुनिए। आदम 930 साल तक जिंदा रहा, लेकिन आदम के अंदर एक गुनाह को खुदा ने नहीं बख्शा। वो इंसान जो अपने हाथों से खल्क किया गया, उसके अंदर एक गुनाह को नहीं बख्शा गया। और जिसने आदम के एक गुनाह को नहीं बख्शा, जो 70 साल तक जिंदा रहे, बड़े 10 लाख नेकियां कर ले, कम से कम 10 बुराइयां, 10 गुनाह तो होंगे। जिसने आदम का एक नहीं बख्शा, वो आज के इंसान के 10 गुनाहों को कैसे बख्शेगा? बाइबल हमें बताती है कि उसने आदम और हवा के एक को भी नहीं बख्शा। तो इस तरह से आज का कोई भी इंसान जितनी भी नेकियां कर ले, वो जितना भी बड़ा समाजी कारकुन बन जाए, वो जितने भी बड़े बड़े नेक कामों को कर ले, लेकिन क्योंकि उसके अंदर एक गुनाह तो जरूर होगा, जिसमें एक भी गुनाह है वो खुदा की बादशाही में नहीं जा सकता। और उसका क्या इलाज किया गया? थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि खुदा ने अपने बेटे को दुनिया में भेजा, जो इंसान से मुमकिन ना था वो खुदा ने मुमकिन किया। और खुदा ने यीशु मसीह ने सलीब पर जान देकर हमारे लिए आसमान के दरवाजों को खोला है। और अब हम अपने कामों की वजह से नहीं, हम अपनी नेकियों की वजह से नहीं, हम अपने ईमान की वजह से नहीं, हम अपनी कुर्बानियों की वजह से नहीं, बल्कि जिंदा खुदा के बेटे पर ईमान लाने की वजह से बच जाते हैं। हालेलुया। कलामे मुकद्दस में ये भी दर्ज है कि ये इंसान की तरफ से नहीं है, बल्कि खुदा की तरफ से। ये इंसान के कामों की वजह से नहीं है, बल्कि ये काम खुदा के फजल से मुमकिन हुआ है, ताकि कोई भी इंसान अपने ईमान पर फख्र ना करे। अगर ईमान की वजह से हम जन्नत में जाते तो सब ये कहते, देखो मेरे इन कामों की वजह से मैं जन्नत में आया हूं, और वो अपने ऊपर फख्र करता। लेकिन खुदा ने इंसान को ये मौका ना दिया, क्योंकि वो गुनहगार है, उसके अंदर एक गुनाह तो जरूर था। इसलिए खुदा ने ये इंतजाम खुद किया और फजल के वसीला से हमारे लिए निजात के काम को किया। जो कोई उस पर ईमान लाता है और फिर ईमान लाने के बाद वो नेक काम करता है, यानी फल को लेकर आता है, तो जरूर है कि वो खुदा की बेटी और बेटा कहलाए और वो खुदा के साथ उसकी बादशाही में शामिल हो। हालेलुया। जब मैं ये कहता हूं कि ईमान लेकर आए, तो काम कहां पर जाएंगे? ईमान कहां पर जाएंगे? किसी के पास सिक्का है? यहाँ पर सिक्का देखें, इस सिक्के पर एक तरफ जो छवि है वो कायदे आजम की है, और दूसरी तरफ 1 रुपया लिखा हुआ एक मस्जिद है, उसकी तस्वीर है। ये जो सिक्का है, अगर एक ही इसका रुख हो, खाली इसके ऊपर छवि हो और उसका दूसरा रुख ना हो, तो क्या ये सिक्का मार्केट में चलेगा? भाई लाजर बताएं, क्या ये सिक्का मार्केट में चलेगा? नहीं चलेगा। अगर इस सिक्के का एक भी रुख गायब हो तो नहीं चलेगा। आसमानी बादशाही में वो सिक्का चलता है जिसकी एक जानिब पहला कदम ईमान हो, और सिक्के का जो दूसरा रुख है वो आपके फल हो, नेक ईमान हो, जो मसीह पर निजात लाने की वजह से जारी हुए हों। हालेलुया। अब हम नेक काम इसलिए नहीं करते कि जन्नत में जाएं, हम नेक काम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी जो जड़ें हैं वो मसीह में कायम हैं। हालेलुया। बाइबल फरमाती है कि जो मसीह में कायम हैं वो फल लाते हैं, और उनके फलों से लोग जानते हैं कि हम उस खुदा के बेटे और बेटियां हैं। हम नेक काम इसलिए नहीं करते कि खुदा हमें जन्नत में एक बहुत बड़ा दर्जा दे, हम नेक काम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें नेक काम करने हैं, हमें नेकियां करनी है, क्योंकि इसी से हम बता सकते हैं कि हम जिंदा खुदा पर ईमान रखते हैं। वो डाली जो मुझ में कायम रहती है वो फल लाती है, तो मुझसे जुदा होकर कुछ भी
नहीं कर सकते। और रोमियो 8 बाब उसकी पहली आयत में लिखा है कि वो जो मसीह यीशु पर ईमान रखते हैं उन पर सजा का कोई हुक्म नहीं। और जो यूनानी में तासुर है वहां पर ये है कि वो जो मसीह यीशु पर ईमान इस तरह रखते हैं कि जैसे मेरे हाथ में ये उंगलियां हैं, यानी मेरी उंगलियां मेरे हाथ का अटूट अंग है, अगर ये उंगलियां मेरे हाथ से जुदा की जाएं ये मुमकिन नहीं हो सकेगा। और अगर जुदा किए जाने की कोशिश की जाए तो दर्द से मेरा बुरा हाल होगा। वो लोग जो मसीह यीशु में ऐसे हैं कि जैसे उंगलियां मेरे हाथ में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं। क्या आप मसीह में कायम हैं? क्या मसीह के अंदर ऐसे हैं कि जैसे उसके बदन का आप हिस्सा हो? क्या आपने मसीह को कबूल किया है? क्या आप उसके बेटे और बेटियां हैं? या फिर अपने नेक कामों की वजह से खुदा के घर या खुदा के बादशाह में जाने की अगर सोच है तो ये गलत सोच है। अगर ऐसा मुमकिन होता तो मसीह खुदावन को दुनिया में आने की जरूरत ना पेश आती, क्योंकि वो दुनिया में आया इसलिए क्योंकि जो इंसान के लिए मुमकिन ना था वो खुदावन ने मुमकिन किया है। हालेलुया। खुदावन ने कहा कि मैं इसलिए आया ताकि शरीयत को पूरा करूं। किसको पूरा करूं? मैं शरीयत को मंसूख करने नहीं आया बल्कि क्या करने आया हूं? बताइए क्या करने आया हूं? शरीयत में किस चीज की कमी थी? किसी चीज की कमी हो नहीं सकती क्योंकि वो खुदा का कलाम है। सिर्फ डिमांड इंसानों की तरफ से ये थी कि खुदा शरीयत इतनी हैवी है, शरीयत इतनी मुश्किल है, कलाम पर अमल नहीं होता। 10 हुक्मों की बात की जाए, कोई ऐसा इंसान आज तक नजर नहीं आया जो सारे हुक्मों पर अमल करे, जो सारे कलाम पर अमल करे। ऐ खुदा कोई इंसान ऐसा दिखा दे, कोई ऐसा बशर दिखा दे जो तेरे हकामात पर अमल करे, जो तेरी शरीयत पर अमल करे, जो गुनाह के ऊपर गालिब आए। कोई ऐसा शख्स हमें दिखा तो दे जिसके पीछे फिर हम चलेंगे। तो खुदा बाप ने कहा कि तुम चाहते हो कि कोई ऐसा भी आ जाए जो मेरे आयन पर अमल करे, तो ये लो मेरा बेटा जो मेरा अजीज है, जो मेरा प्यारा है, जो तुम्हारे लिए मैं जमीन पर भेजे देता हूं। वो जमीन पर आया और उसने सारे हकामात के ऊपर अमल किया और फिर ये कहा कि देखो अगर मैं ना आता तो तुम्हारे पास तुम्हारे गुनाहों का उज़र बाकी था, अब चूंकि मैं आ गया, दूसरे लफ्जों में तुम्हारे पास अब जो लिटरेचर है या थ्योरी है वो भी मौजूद है और अब तुम्हारे सामने प्रैक्टिकल भी मौजूद है। अब तुम भाग कर कहीं नहीं जा सकते, अब थ्योरी भी आ गई और अब प्रैक्टिकल भी आ गया, या किताब भी पास है और उसके साथ एक डीवीडी भी मौजूद है, यानी किताब पर अमल कैसे करना है वो भी दे दिया गया। और अब आपके पास कोई और चॉइस नहीं है मासवाई के उसके ऊपर ईमान लाए। हर एक घुटना, हर एक जुबान उसके इकरार करेगी, हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा और वो कहेगा कि यीशु मसीह जिंदा खुदा का बेटा है। हालेलुया। तो आप को क्यों कल का इंतजार करना है या फिर आखिरत का इंतजार करना है? जरूर है कि आज के दिन जितनों ने मसीह को कबूल नहीं किया वो उसको कबूल करें। वो लोग जो शाइन स्टार टीवी को देख रहे हैं इस वक्त, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि अपना दिल खुदा यीशु मसीह को दे। वो आपकी कुर्बानी नहीं चाहता, वो बैल बकरे मेंढे वो कुछ नहीं चाहता, वो सिर्फ ये चाहता है कि आप अपना दिल उसको दे, अपना हार्ट उसको दे, क्योंकि उसने आपको क्रिएट किया, उसने आपको बनाया है, उसने हमें अपनी छवि पर बनाया। खुदा की मोहब्बत को बयान करना बहुत मुश्किल है, वो बहुत प्यार करता है सबसे, इसलिए क्योंकि आप उससे ताल्लुक रखते हैं, उसने आपके लिए सलीब पर जान दी है, इसलिए मैं आपको इनकरेज करूंगा कि अपनी जिंदगी खुदा यीशु मसीह को दें। और जिंदगी कैसे देनी है उसको कबूल करें और कहें कि खुदावन आपने सलीब पर मेरे लिए जान दिया और मैं गुनहगार हूं, लेकिन आज के दिन मैं आपको कबूल करता हूं। ना सिर्फ के मैं शाफी के तौर पे कबूल करता हूं बल्कि खुदावंद के तौर पर कबूल करता हूं। और खुदावंद का मतलब ये है कि यार खुदावंद आपकी जो खुदाबंदियत है या फिर जो हाकमियत है, आपका जो हुक्म है वो मेरी जिंदगी में
जारी हो। जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो, और वो मैं हूं। खुदा यीशु मसीह ने यहूदी उलमा कराम से पूछा कि इस शबीह के ऊपर क्या है, इस सिक्के के ऊपर क्या है, किसकी शबीह है? तो यहूदी उलमा कराम ने क्या कहा था? मशहूर वाक्य क्या बोला था कि इसके ऊपर किसकी शक्ल है, किसकी शबीह है? कैसर की है। तो खुदा ने क्या फरमाया था कि जो कैसर का है वो, और जो खुदा का है वो खुदा को दो। खुदा यीशु मसीह उनको ये समझा रहे थे कि ऐ यहूदी उलमा कराम, ऐ इस्राएलियों, तुम लोग मुझे ये तो समझाते हो कि शबीह जो शबीह है उसकी पूजा ना की जाए, क्योंकि हुक्मों में ये दर्ज है कि तुम अपने खुदावन के हुजूर किसी और गैर मबूद को ना मानो। लेकिन तुम चूंकि जेब में सिक्के लिए घूमते हो, इसलिए तुम बुत परस्ती करते हो, तुम मुझ पर ये पॉइंट लाना चाहते हो। लेकिन देखो, मैं तुमसे ये पूछता हूँ, बाइबल में ये भी दर्ज है कि तुम खुदा की शबीह पर बनाएंगे हो। गोया इसके ऊपर किसकी शबीह है? इसके ऊपर तो कैसर की शबीह है। ये कैसर को जाए, और तुम चूंकि खुदा के हो, तुम्हारे ऊपर खुदा की शबीह है, तुम खुदा के लिए बनाएंगे हो, तो क्या तुम अपने आप को खुदा के लिए देते हो? अगर तुम अपने आप को खुदा के लिए देते हो तो फिर तुम्हारे ऊपर खुदा की शबीह है। हालेलुया। इसलिए आज के दिन बहनों भाइयों, जरूर है कि जितने लोग जिन्होंने खुदा को कबूल नहीं किया, आपके लिए मौका है कि आप अपनी जिंदगी मसीह को दें। किसी भी गुड़ की देग देने से, बिरयानी की देग देने से, किसी चीज से आपकी खलासी नहीं हो सकती, किसी भी चीज से। यीशु का लहू बेश कीमत लहू है। हालेलुया। उस लहू से जो पाक लहू है, उसकी वजह से हम बचाए गए हैं। मकाशवा 9:5 में लिखा है कि वो बर्रा जो अज़ल से ज़िबा किया हुआ है, तमाम अक़वाम, अहले ज़ुबान, सारी कौमें उसके सामने झुकेंगी और उसके लिए परस्तिश और हम्द व सना के गीत गाएंगी। हालेलुया। तो उसके खून के सिला से बचाएंगे। हालेलुया। हम खुदा के जो कोर्स गाएंगे, और जितने लोग मसीह को कबूल करना चाहते हैं वो मसीह को कबूल करने के लिए खड़े हो जाएंगे। मसीह को कबूल करना चाहते हैं। जब मैं यंग था और जब प्रीचर ने ये अनाउंस किया था कि आप मसीह को कबूल करने के कितने लोग हैं जो तैयार हैं, तो भागते हुए आगे चला गया और मैंने मसीह को कबूल किया और अपनी जिंदगी खुदावंद को दे दी, क्योंकि मुझे समझ आ गया कि मैं अपने तय कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। सिर्फ और सिर्फ खुदावंद का फजल, उसकी फेवर, उसकी नजरे करम मुझे बचा सकती है। अपने तौर पर मैं बच नहीं सकता हूँ, अपने तौर पर मैं खुदा की बात में नहीं जा सकता हूँ। इसलिए जरूर है कि आप खुदा पर भरोसा करें और खुदा पर ईमान लेकर आए। जो पहली बार मसीह को कबूल करना चाहते हैं वो खड़े हो जाएं और अपनी आंखें बंद कर लें, सरों को झुकाइए। जो लोग शाइन स्टार टीवी को देख रहे हैं, जो लोग पहली बार मसीह को कबूल करना चाहते हैं, मैं आपको इनकरेज करूंगा कि आप अपने हाथ को जिस भी जगह पर बैठे हैं उठाइए और अपनी जिंदगी खुदा यीशु मसीह को, जो हमेशा की जिंदगी जारी करता है, उसको दे दें, अपना दिल उसको दे दें। वो आपके लिए बहुत बड़े बड़े मंसूबे रखता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मेरे पीछे ऊंची आवाज में दुआ करें। आसमानी बाप, खुदा यीशु मसीह के नाम में आज के दिन हम तुझे कबूल करते हैं, हम इकरार करते हैं कि हम गुनहगार हैं। इसलिए है खुदावन, तो मुझे कबूल कर ले और मैं आज सारे लोगों के सामने तुझे कबूल करता हूँ। ऐ खुदावन, अपने पात्रों को मेरे लिए जारी सारी कर दे, मेरी मदद फरमा दे ताकि मैं तेरे साथ साथ चलूं। मैं आज वादा करता हूं कि मैं सारी जिंदगी तेरे लिए जीऊंगा, तेरी बंदगी करूंगा, तेरी इबादत करूंगा और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दूंगा। ऐ खुदावन, तेरा शुक्र हो खुदावन यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हम जोरदार ताली बजाएंगे खुदावन यीशु मसीह के जलाल के लिए। हालेलुया। जो लोग शायद साथ देख रहे हैं, मैं आप सबको इनकरेज करता हूँ, अगर आप किसी चर्च में नहीं जाते, जरूर है कि किसी फेलोशिप या किसी चर्च में जाएं। खुदा आपको बरकत दे और जरूर इस चैनल को देखते रहें। मे गॉड ब्लेस यू।
starting.